बीजेपी छड्ड के तुसीं हुण अकाली दल विच शामिल होण जा रहे हो। मैं इन्नी नखिद लीडरशिप नहीं देखी सी जिन्नी अज की तरीक दे विच भारतीय जनता पार्टी की पंजाब च नज़र आउंदी है। सब तो वड्डा जिहड़ा इस टाइम मूवमेंट चल रही है किसानां दी, किसानां वास्ते कोई आवाज़ नहीं, और अगर किसी ने माड़ी जी आवाज़ चुकन की कोशिश की है तो उन्होंने बाहर दा राह दिखा दिता गया। लेकिन निरा पूरा तुसीं बाहर आके स्टेटमेंटां दे देनियां, मीडिया च आके तुसीं चार गालां कढ़ देनियां, कदी उन्होंने वक्खवादी, कदी अतवादी, कदी खालिस्तानी दसना। एक आम वर्कर के उत्ते जिहड़ा वर्कर लोगों ने तुरिया फिरदा उत्ते असर की हुंदा है, ਉਹਦੇ रिश्तेदारियों ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ असर की हुंदा है। ਅੱਜ अगर तुसीं गल करो अगला कहता कि मैं आ प्रोग्राम रखन लग्या है तो 10 रिश्तेदार पहले ही ये कहते कि भाई सानू ना बुला तू। किते तुसीं देखते हो भी हाँ भी किते भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 2 सालों के विच किसानां दा मसला तो हुण आउणा शुरू होया, उस तो पहलां तो किते कोई रैली कीती होवे, किते जाके कोई सरकार के खिलाफ कोई गल कीती होवे। हाँ ये जरूर है भी एक दिन नंगे होकर कपड़े ला के तुसीं चले गए उत्थे, वो भी काहदे वास्ते मंगया की गनमैन। सत श्री अकाल, ऑन एयर देख रहे हो तुसी ते मैं हाँ रमन तूर। चोणां दा माहौल बनया होया पंजाब दे विच ते इस वेले जिथे श्रोमणी अकाली दल दे वल्लों सुखबीर सिंह बादल ने 100 दिन जिहड़ी एक लोकां नूं मिलण दे लई एक शुरुआत कीती, आगाज़ कीता अपना कि संगत दर्शन फिर तो शुरू करना है। भावें कि लोग जोरदार विरोध कर रहे हैं, उत्थे दूजे पासे जे इलैक्शनां दे दौर दे विच लीडरां दी गल कर रही है, चाहे वो सीनियर होण जूनियर होण, सब ने इस वेले अपना गुस्सा भी कढ़ना हुंदा ते सैटलमेंट भी देखनी हुंदी आ कि किहड़ी पार्टी दे विच किस मुकाम दे उत्ते जगह मिल सकदी आ। सो इन्हीं दिनी जिथे चोण प्रचार दियां और वड्डे वड्डे वादियां दियां खबरां सुनन नूं मिलदियां ने, उत्थे लीडरां दे तबादले हुंदे भी देखे जांदे ने, लीडर पार्टियां छड्डदे भी देखे जांदे ने, एक पार्टी नूं छड्ड के दूजी पार्टी दे विच किसी वड्डे अहुदे दी आस दे विच भी जांदे नज़र आउंदे ने। क्योंकि इस बार बीजेपी का सख्त विरोध जिहड़ा पंजाब दे विच खास तौर पर हो रहा है, उस वेले जदों किसानी जिहड़ा अंदोलन हैगा, जिहड़ा पूरे संसार दे विच एक वड्डे अंदोलन दे वजों जाणिया जांदा, उदों ही वड्डी खबर हो जाती है जदों पंजाब दे विचों ये अंदोलन की शुरुआत होंदी और सारे दे सारे किसान जिहड़े आ खास तौर पर किसानां दे पक्ष दे विच देखण वाले लोग भी दिल्ली दीआं बरूहां दे उत्ते बीजेपी के खिलाफ बैठे हुए ने, क्योंकि उन्होंने खेती विरोधी कानून जिहड़े आ पास कीते सी। सो इन्हां सारियां चीज़ां दे दरम्यान इस वेले पंजाब दे विच जिहड़ी बीजेपी की लीडरशिप हैगी आ, उन्हां दे लई एक वड्डी सिरदर्दी है कि लोग जिहड़े आ बहुत सख्त तरीके दे नाल बीजेपी का विरोध कर रहे ने। श्रोमणी अकाली दल ने अपना जिहड़ा गठजोड़ उन्हां दे नालों तोड़ के बसपा दे नाल जिहड़ा गठबंधन कीता, और उस तो बाद कुछ जिहड़े बीजेपी के लीडर हैगे आ जिहड़े अजे तक बीजेपी के समर्थन दे विच पंजाब दे विच विचर रहे सी, उन्हां दे विचों एक एक करके जे कोई जिहड़ा लीडर हैगा वा वो किसानां दे समर्थन की गल करदा ते उन्हां नूं बाहर दा रस्ता दिखा दिता जांदा, सस्पेंड कर दिता जांदा है, और जिहड़े बाकी दे लीडर जे गल करदे आ ते उन्हां दा किसानां दे वल्लों सख्त विरोध किया जांदा। इन्हां सारियां चीज़ां दे चलदिआं बीजेपी के सीनियर आगू हरजीत भुल्लर ने भी हुण जिहड़ा पार्टी छड्डण दा ऐलान जिहड़ा कर दिता होया। उन्होंने कहा है कि 20 तरीक नूं सुखबीर बादल की अगवाई दे विच श्रोमणी अकाली दल नूं ज्वाइन करनगे ते बीजेपी नूं छड्डणगे। सो साडे सहयोगी संदीप सिंह दे नाल गलबात करदे उन्होंने कहा कि मैं अज तक बड़े लंबे कार्यकाल के दौरान बीजेपी के नाल काम किया, तकरीबन 14 साल का सी जदों राजनीति की दुनिया वाल नूं कदम पुट्टदा, ते उस तो बाद तकरीबन 20-25 साल तो बीजेपी के नाल काम कर रहे हाँ। उन्होंने कहा कि इन्नी ज़्यादा नखेदी, इन्ना ज़्यादा विरोध अज तक मैं अपनी उम्र के दौरान नहीं देखा जिन्ना बीजेपी का खास तौर पर पंजाब दे विच हो रहा। उन्होंने कहा कि कमरिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ बह के राजनीति करनी ये सौखी चीज़ आ, पर हकीकत नूं समझना, जिन्हां ने बाहर विचरना, लोग उन्होंने जिहड़ा किस तरीके दे नाल नफरत नाल देख रहे, बड़ियां औखियां चीज़ां ने कि किसानां वास्ते। उन्होंने कहा है कि कोई आवाज़ नहीं जिहड़ी बीजेपी का कोई आगू चकदा, ते जिहड़ा कोई आगू आवाज़ चक्कन की किसानां दे पक्ष दे विच कोशिश करता है तो उन्होंने पार्टी तो बाहर दा राह दिखा दिता जाता। उन्होंने कहा है कि बोलन जिहड़ा नहीं दिता जाता, और दूजे पासे उन्होंने हरजीत गरेवाल नूं भी जिहड़ा करड़े हत्थी लिया कि उन्होंने कहा कि वो स्टेटमेंटां दे दिंदे ने, पर उन्हां दीयां स्टेटमेंटां दा असर किहदे उत्ते पैंदा और कित्थों तक जाता है ये उन्होंने कदे सोचा नहीं। सो इन्हां तमाम चीज़ों के उत्ते हरजीत भुल्लर जी ने डिटेल दे नाल गलबात की है साडे सहयोगी संदीप सिंह दे नाल। सो होर की कुछ कहते हैं उन्हां दे मूँहों सुनते हैं। सर किवें देखदे हो कि बीजेपी छड्ड के तुसीं हुण अकाली दल विच शामिल होण जा रहे हो? देखो इस तरह है कि साडा बीजेपी दे नाल जिहड़ा है कोई अज दा संबंध नहीं। मैं 14 साल की उम्र तो संघ का प्रवेश है मेरा, असीं शाखा लाउंदे रहे हैं, संघ च रहे हैं, और उस तो बाद अराउंड 25-30 साल तो बीजेपी के नाल मैं काम कर रहा। लेकिन अज तक
ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਨਖਿੱਧ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਸੀ ਜਿੰਨੀ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਫੇਲੀਅਰ, ਕਮਰਿਆਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਈ ਹਿੰਮਤ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਮੁੱਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ। ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਘਪਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ 4.5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ ਡਰੱਗਸ ਨੂੰ ਲੈ ਲਈਏ, ਮਾਈਨਿੰਗ ਲੈ ਲਈਏ, ਚਾਹੇ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਘਪਲੇ ਲਾ ਲਈਏ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੂਵਮੈਂਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਾਹ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਚਾਲੂ ਕਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਚਲਾਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਨਿਰਾ ਪੂਰਾ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਹੀ ਦੇ ਦੇਣੀਆਂ, ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ 4 ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਦੇਣੀਆਂ, ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਵਾਦੀ, ਕਦੀ ਅੱਤਵਾਦੀ, ਕਦੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਦੱਸਣਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਬਾਹਲੀ ਸ਼ੁਭ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ 4 ਗਨਮੈਨ ਵੱਧ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਮਨਫਾਦ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਭਲਾ ਇੰਨਾ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਪਾਰਟੀ ਮਿੱਤਲ ਜੀ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ, ਟੰਡਨ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ, ਹਰਿਤ ਵਿਲਾਸੀ ਜੀ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਖੂਨ ਦੇ ਕੇ, ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਦੇ ਕੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਜਵਾਨੀਆਂ ਰੋਲ ਕੇ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖਤਮ ਕਰਤਾ। ਅੱਜ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਰਕਰ ਹੈ ਉਹ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਸ ਭਾਈਚਾਰਾ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵਰਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਝੰਡਾ ਨਹੀਂ ਚੱਕ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜੀ ਕਰਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਏਸੀ ਕਮਰਿਆਂ 'ਚ ਬਹਿ ਗਏ ਜਾਂ ਗਨਮੈਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਡਾਰ ਲੈ ਕੇ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਵਰਗੇ ਉੱਥੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ? ਉਹਨੇ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਆਮ ਵਰਕਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਵਰਕਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਉਹਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਅੱਜ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਣ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਤੇ 10 ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਬੁਲਾ, ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਚੰਦ ਚੜ ਜਾਣਾ ਵੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਲੇ ਕਰਕੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਮਨਫਾਦਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਜਾਤੀ ਮਨਫਾਦਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਜੋ ਸੱਤਿਆਨਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿਲ ਦੁਖੀ ਹੋਇਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਉਹ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਰੀਆਂ ਵਿਛਾ ਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਕਈ ਰਾਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਸੌਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਆਪਣੇ ਸਰਕਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਜੁੜੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਹਟਾਇਆ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਹਿੰਦੂ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਇੱਕ ਸਰਬ ਧਰਮ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਜਾਤ ਪਾਤ ਜਾਂ ਧਰਮ ਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਇੰਨਾ ਅਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਜੋੜਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁਟਕੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਖਤਮ ਕਰਤੀ ਪਾਰਟੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਗੱਲ ਘੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣਦੀ ਤੁਹਾਡੀ? ਦੇਖੋ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਕਿੱਥੇ? ਕਿਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਇੰਨੇ ਮਸਲੇ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ। ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹੈ। ਔਰ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਵੀ ਹਾਂ, ਵੀ ਕਿਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਤੇ ਹੁਣ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਹਾਂ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨੰਗੇ ਹੋ ਕੇ ਕੱਪੜੇ ਲਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਗਏ ਉੱਥੇ, ਉਹ ਵੀ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਮੰਗਿਆ ਕੀ? ਗਨਮੈਨ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਲਈ ਕੁਝ ਮੰਗਿਆ? ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਡਰੱਗਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ? ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ? ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ? ਕਿਸੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰੇਟ ਵਧੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ? ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਸਿਰਫ ਗਨਮੈਨ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਧਰਨਾ ਲਾ ਲਿਆ। ਮਤਲਬ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਪਾਰਟੀ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ, ਕੋਈ ਸੁਣੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੂਗਾ ਕੌਣ। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵਰਕਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਯੁਵਾ ਮੋਰਚਾ ਦਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਲੀਡਰ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੀ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਔਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਜੁਆਇਨ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਰਾਤ ਤੋਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਫੋਨ ਆ ਰਹੇ ਕਿ ਭਾਜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਤੇ ਲੀਡਰ ਹੈਗੇ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਉਣਗੇ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁਣਗੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਨਾਲ। ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਜੇ ਪਾਰਟੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲੜਨਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਸੰਦ ਕਰੋਗੇ? ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਟਿਕਟ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਂ ਕਦੀ ਜਾ ਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਕਿਸੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮੰਗੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਫਲਾਣੀ ਅਹੁਦੇਦਾਰੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਆ ਚੇਅਰਮੈਨੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਜਿਹੜੇ ਚੇਅਰਮੈਨੀਆਂ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦੇ ਫਿਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਦੱਸਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ।
ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਚੇਅਰਮੈਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨਾ ਗਨਮੈਨ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੇਰੇ ਤੇ ਅਟੈਕ ਵੀ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਕਦੀ ਗਨਮੈਨਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕਦੀ ਮੈਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕਦੀ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਵਰਕਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦੇ ਉਹ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਆਂਢੀ ਵੀ ਨਾ ਜਾਣਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਕਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਆ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਟਿਕਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਟਿਕਟ ਮੰਗੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਗਰ ਲੱਗਦਾ ਹੋਏਗਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਿ ਹਾਂ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਤੱਕ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰੰਟ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੋਈ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿੱਥੇ ਖੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਲੜ ਸਕੀਏ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਉਹ ਲੜਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਖੜੇ ਹੋਈਏ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਤੇ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਹੀ ਵਿਰੋਧ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਹੀ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਆਪ ਮੈਨੂਪਲੇਟਡ ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਅਗਰੇਵਾਲ ਨੂੰ ਗਨਮੈਨ ਮਿਲ ਗਏ ਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਣ। ਇੱਕ ਅੱਜ ਤਾਂ ਅਨਿਲ ਜੋਸ਼ੀ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰੂਗਾ ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੂਗਾ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਹੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬੰਦਾ ਪੁੱਛੇ ਉਹਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਦੇਖਿਆ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀਗਾ ਇੱਥੇ? ਕਦੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖੇ ਨੇ? ਕਦੀ ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕੋਠੀ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਕਿਤੇ ਗਿਆ ਵੀ ਹੈ ਕਿਤੇ? ਅੱਜ ਉਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਦੱਸ ਕੇ ਗਨਮੈਨ ਲਈ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਉਹਦੀ ਕੀ ਦੇਣ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ? ਅੱਜ ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨਗੇ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਵੀ ਕੀ ਕਿਹੜੇ ਭਾਅ ਵਿਕਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਨਿਰਾ ਪੂਰਾ ਇਕੱਲਾ ਗਲਤ ਜਿਹੜੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾੜ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਿਹੜੇ ਪਾੜ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਵਾਸਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਆਪਸ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਠਜੋੜ ਦਿਖਾਇਆ, ਇੱਕ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦਿਖਾਈ, ਜਿਹਨੂੰ ਨੌ ਮਾਸਾਂ ਹੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੀ ਸਾਂਝ ਦਿਖਾਈ, ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਪਾੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਣੀ ਸੀਗੇ, ਚਾਹੇ ਇਧਰ ਟੰਡਨ ਸਾਹਿਬ ਸੀਗੇ, ਮਿੱਤਲ ਸਾਹਿਬ ਸੀਗੇ, ਹੋਰ ਸਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸੀਗੀ, ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਖੁਰਾਣਾ ਹੋਣੀ ਸੀਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹੀ ਪਾੜ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਇਸੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਪਿਛੋਕੜ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਅੱਜ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਵੀ ਕਹੂੰਗਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ। ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹ ਇਹੀ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸਹੀ ਨੇ, ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸਹੀ ਨੇ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਨਾਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਬਿਠਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਉੱਥੇ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਾਮਰੇਡ ਨੇ, ਕਾਮਰੇਡ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਵੀ ਤਾਂ ਉਸੇ ਮੂਵਮੈਂਟ ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਇਆ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦੀ, ਨਕਸਲਾਈਟ ਸੀ ਇਹ ਵੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਬੀਜੇਪੀ ਚ ਆਇਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਉਹ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਉਧਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਇੱਧਰ ਕਾਮਰੇਡ ਵੜ ਕੇ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਤਾ। ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਹੈ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦੀ, ਇੱਧਰ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਧਰ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਬੀਜੇਪੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਸੰਘ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਖੜੀ ਹੋਈ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੱਜ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਇਹਨੇ ਐ ਝਾੜੂ ਲਾ ਕੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਤੀ। ਅੱਜ ਕੋਈ ਨਾਂ ਲੈਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਝੰਡਾ ਚੱਕਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਹਿੰਮਤ ਕਰਕੇ ਚੱਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਮ ਬਲਬੂਤੇ ਚੱਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਲਈ ਕੋਈ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਆ ਕੇ ਨਹੀਂ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਦੱਸੇ ਜਰਾ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਈ ਕੱਪੜੇ ਪਾਟੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਘੇਰਿਆ, ਕਿਤੇ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਜਾ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੈਠਾ ਪੰਚਕੂਲੇ ਉੱਥੋਂ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚਿੱਟਾ ਕੁੜਤਾ ਪਜਾਮਾ ਕਰੀਜ਼ ਕੱਢ ਕੇ ਪਾ ਲੈਣਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੀਡਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਔਰ ਇਕੱਲੇ ਗਨਮੈਨ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਵਾਰੀ ਵਧਾ ਲੈਣੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖੋ ਯਾਰ ਧਮਕੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਜਦੋਂ ਬਿਆਨ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਲੋਕ ਅਗਰ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਤਾ ਕਹਿਣ, ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਉਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣਗੇ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੱਧ ਗਨਮੈਨ ਮਿਲਣੇ ਆ। ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੀਡਰ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਦੇ ਕੀ ਸਕਦਾ? 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਕਿੱਥੇ ਸਥਿਤੀ ਜਿਹੜੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਹੁਣ ਖੜੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜੀ ਮੂਵ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਹੋਣਾ ਨੇ, ਵੀ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੀਐਸਪੀ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵੈਕਿਊਮ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲੋਂ ਅੱਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ, ਉਹ ਵੈਕਿਊਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਲਿਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਈ ਸਾਥੀ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡਾ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਵੀ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਡਿਪਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨਾ ਹੈ,
ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣੀ ਆ ਹੁਣ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਧਰ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਤੇ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੀਐਸਪੀ ਦਾ ਵੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਤਾਂ ਖੈਰ ਬਚਿਆ ਹੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਉਸ 'ਚ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜੇਪੀ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਸਸੀ ਵੋਟ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਦੂ ਵੋਟ ਇਹਨੂੰ ਪੋਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨੂੰ ਢਾਹ ਦੇ ਹੈ ਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਹੋਣੀ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਆਏ ਨੇ, ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਭੁੱਲ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ, ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਗਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਤੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਸੁੱਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੱਦੇ ਚੱਕੇ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਚੱਕੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੱਕੇ, ਚਾਹੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਚੱਕੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੱਦੇ ਤਾਂ ਚੱਕੇ ਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਜੋ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਾਂਝੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਉਹ 'ਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਰਲ ਕੇ, ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਔਰ ਅੱਜ ਲੋਕ ਮਹਿਸੂਸ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਸੀ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ, ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਇੱਥੇ ਮੈਚ ਕਰਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਕਰਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਦੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇਖੋ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ, ਪਟਵਾਰਖਾਨੇ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਖਾਣੇ ਪੈਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਪਟਵਾਰੀ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪਟਵਾਰਖਾਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਸੁਵਿਧਾ ਕੇਂਦਰ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਲੇ ਲੱਗ ਗਏ ਹੈ, ਸੁਵਿਧਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਏ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਮਤਲਬ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ, ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਟਾਈਮ ਸੀ। ਔਰ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਉੱਠਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੈਕਿਊਮ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰ ਕੱਢ ਸੀਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਸੇਜ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਰਕਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦਾ ਸੁਹਾਗਾ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਕਤ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ, 100 ਦਿਨ ਦਾ ਦੌਰਾ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੇਟੀ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਪਾਓ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇਸ ਨੂੰ? ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਜਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਵਾਸਤੇ ਕਰੋ, ਚਾਹੇ ਅੱਜ ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ, ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਰਾਬਤਾ ਬਣੇ, ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਣ। 100% ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਅੱਧੇ ਵੀ ਅਗਰ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਚੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਦੁਬਾਰਾ, ਔਰ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਸੁਝਾਅ ਪੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾਈ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉੱਪਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਬੜੀ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਉਹ ਸੁਝਾਅ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਇਹ ਪੇਟੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਕਈ ਅੱਖ ਖੁੱਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਟੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਬੜੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਲੜਾਈਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਂ ਆਪ ਲੜੀਆਂ ਨੇ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਲੀਡਰ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹੀ ਗਰੁੱਪ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਾਉਣ ਆਏ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਚਾਹ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਢਾਣੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੰਦੇ ਭੇਜ ਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀ ਸੀ ਕਿ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਤੇ ਮਾੜਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ, ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਉਹਨੇ ਫਲਾਣੇ ਕੰਮ ਤੇ ਚੰਗੇ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਪਰ ਆਹ ਇੱਕ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਹ ਇੱਕ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀ ਫਿਰ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨਖੇਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦੇ, ਆਪਣੀ ਬਦਖੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਣਾ 'ਚ ਜਾਂ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਜੀ ਹੋਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਕੁਆਲਿਟੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਖੇਦੀ ਸੁਣ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਮੌਕਾ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਗਵਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਉਹ ਨਖੇਦੀ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵਰਕਰ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਬੋਲਦਾ ਉਹਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੱਲਾ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਝੂਠ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਸੱਚ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਝੂਠ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇ। ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਤੇ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰਹਿਣਾ ਜਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨੇਬਲ ਨੌਕਰੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਮਾੜੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਚੰਗੀ ਹੋਵੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਂ ਸਵਾਦੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਾਦੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਘੱਟੋ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਤਾਂ ਕਰੋ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਅਗਰ ਜੋਸ਼ੀ ਜੀ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕੀ ਸੀ, ਜੋਸ਼ੀ ਜੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ ਤੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਗਲਤ ਹੈ, ਵੀ ਆਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਤੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਤੈਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਆ, ਤੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋਸ਼ੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਵਾਹੀ ਹੈ ਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਹੈਗੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਸਾਂਝ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨਗੀਆਂ ਤੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣੀਆਂ, ਜਾਂ ਲੰਬਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਅੱਜ। ਔਰ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਹੈ 3 ਸਾਲ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਦਾ ਹੈ, 3 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਆ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੇ ਰੂਡਨੈਸ
ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥੀ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਹੈ ਪੂਰੇ ਹੀ ਕਰਰੇ ਹੱਥੀ ਲਿਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੁਝਾਅ ਜਿਹੜਾ ਸੁਣਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਸੁਣ ਕੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।